Girls. Today we will go for the next problem of fourth unit. A ladder AB rests in equilibrium on a rough horizontal ground and against an equally rough vertical wall if the center of gravity of the ladder is at distance h below the midpoint of the ladder and 2l is the length of the ladder to the vertical is given by cot theta is equal to cot 2 lambda minus k cos 2 lambda. Or இந்த மாதிரி கேட்கலாமா கொஷன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க a ladder of length 2a is in contact with a wall and a horizontal floor. The angle of friction being lambda to each contact, the center of gravity of the ladder is a distance Ka. The midpoint show that the limiting equilibrium inclination theta to the vertical is given by cot theta is equal to cot 2 lambda minus k cos 2 lambda. முன்னாடி இருக்கலாமா அதே இதுதாமா அந்த அந்த கொஞ்சம் இது ஆயிட்டு இருக்கு blur ஆயிட்டு இருக்கு. You take note on that for that. இதுக்கப்புறம் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஈஸி தான்மா இருக்கும். இது டயக்ராம் வச்சு போட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். What we are considering, see, let AB be the ladder. Let AB be the ladder. This is A மா இங்கே போயிட்டு இருக்குங்க A and this is B. இப்படிதான் ladder இருக்கும் AB. Let AB be the ladder. Let G be the center of gravity of the ladder. Therefore, AG is to GB என்ன இருக்கும் 1 is to 1. இது முன்னாடி ப்ராப்ளம் அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம்லம்மா. AG is to GB is equal to 1 is to 1. The forces are அப்போ என்ன இருக்கும் forces reaction R at a perpendicular to the ground. Okay, R at A is perpendicular to the ground. Second one, the reaction S at B perpendicular to the ground. The reaction S at B perpendicular to the ground. The limiting friction mu R at A along AC and mu S at S along BC. இந்த diagram பாருங்க உங்களுக்கு புரியும். Weight W at G vertically downward. The forces must be concurrent to O because they are in equilibrium. The forces வந்து concurrent-ஆ இருக்கும் because they are in equilibrium. equilibrium இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. So அப்போ வந்து concurrent at O ஆ இருக்கும். Consider the triangle BOA. இந்த diagram பாருங்க. Consider the triangle BOA. இது முன்னாடியே இந்த பார்த்தோம் இல்லைமா m plus n cot theta is equal to இது என்ன ஃபார்முலா முன்னாடியே அந்த பார்த்தோம் இல்லைமா ஒரு ஃபார்முலா m plus n cot theta is equal to m plus n cotangent formula m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta. இங்கே உங்களுக்கு அங்கே இதையே என்ன சென்டர் கொஷனில் பாருங்கள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஏவும் கேஏவும் கொடுத்துருக்காங்க. லேடர் வந்து எம் ஹாரிசான்டல் இருந்துச்சுன்னா ஏ அப்புறமா எண்ணுக்கு வந்து கேஏன்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா ஏ ப்ளஸ் கேஏ அண்ட் எண்ணுக்கு வந்து ஏ மைனஸ் கேஏ. அந்த இதுலேயே கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த லேடருக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் கேஏ அண்ட் ஏ மைனஸ் கேஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இங்கே 90 மைனஸ் லேம்டா இருக்கும். இது ஃபுல்லாக ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் 180 மைனஸ் டீட்டாவாக இருக்குமா. ஸோ உங்களுக்கு எம் ப்ளஸ் என் எம் என்னமா ஏ ப்ளஸ் கேஏ என் என்னமா ஏ மைனஸ் கேஏ காட் 180 மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் கேஏ காட் 90 மைனஸ் லேம்டா. எம்க்கு மட்டும் என்னமா இருக்கும் 90 மைனஸ் லேம்டா. இது ஹோலுக்கு தான் டீட்டாக்கு தான் என்ன வரும் காட் 180 மைனஸ் டீட்டா. எம்முக்கு 90 மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் கே பீட்டாக்கு வந்து வரும் லேம்டாவாக இருக்கும் காட் லேம்டா. ஓகேவாம்மா நெக்ஸ்ட் இல்லை பாருங்கள் புரியுதாங்க. இது சரியா இல்லைம்மா அகைன் நான் இதை அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் அது ஸ்டெப்ஸு பார்த்து நான் அனுப்புகிறேன் இருங்கம்மா பாருங்கள் நான் அனுப்புகிறேன். ஓகே, you see the next problem, you leave that problem because it's not clear. So once next problem you see
center of our problem. A uniform ladder is in equilibrium with one end resting on a ground and the other end the vertical to the wall. If mu and mu dash are the coefficient of friction of the ground and the wall. Friction of the ground and the wall. If the ladder is the point of slipping, prove that the inclination to the horizontal is given by tan inverse of 2 mu divided by 1 minus mu mu dash. என்ன சொல்லுங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் ladder எப்படிமா இருக்கும் ஸ்லாண்டிங் தானேமா இருக்கும் ஒன் எண்ட் ரெஸ்டிங் ஆன் கிரவுண்ட் அண்ட் அதர் வந்து வெர்டிக்கல் வால்ல அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மியூ அண்ட் மியூ டேஷ் ஆர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் த கிரவுண்ட் அண்ட் த வால் கிரவுண்டுக்கு வாலுக்கு என்ன மியூ அண்ட் மியூ டேஷ் ஆர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் if the ladder is the point of slipping slip மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும் so if the ladder is the point of slipping prove that the inclination to the horizontal is given by tan inverse of 2 mu divided by 1 minus mu mu dash னு prove பண்ணணும் as usual பாருங்க AB வந்து ladder எடுத்துக்கோங்க AG is to GB 1 is to 1 இருக்குமா the forces are அது பாருங்க R at A perpendicular to the ground reaction S at B perpendicular to the ladder limiting friction mu R at A along AC and mu at C weight W at G vertically downward these forces must be concurrent to O because they are in equilibrium. நெக்ஸ்ட் அகைன் என்ன பண்ணணும் அந்த இது கூட ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறீங்களா கோடான்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta mக்கு nக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா உங்களுக்கு இது வருமா 2 cot 180 minus theta tan lambda cot 90 minus lambda na tan lambda dash minus cot lambda cot 180 minus theta na minus cot theta ma so உங்களுக்கு இந்த minus 2 cot theta வரும் tan lambda dash minus cot lambda mu dash உங்களுக்கு தெரியும் tan lambda dash இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் கூட போட்டிருக்கீங்க mu dash is equal to tan lambda dash so உங்களுக்கு என்ன lambda is equal to இப்போ lambda என்னமா இருக்கும் tan inverse of mu dash இருக்குமா இந்த ஸ்டெப் பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் minus 2 cot theta is equal to mu dash minus 1 by tan lambda ஏன்னா minus 2 cot theta is equal to tan into tan inverse of mu dash ma minus cot lambda இதுக்கு mu dash னு எழுதலாமா so mu dash minus 1 by cot lambda க்கு 1 by tan lambda dash அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அது cot theta mu dash இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கம்மா உங்களுக்கே புரியும் அகைன் உங்களுக்கு இந்த நோட் சென்ட் பண்றேம்மா sorry girls this is not proper so I will send it again just to see the steps and all A uniform rod rests in a limiting equilibrium within rough hollow sphere of the rod and if alpha at the center of the sphere and if alpha be the function of angle of friction show that the inclination of the rod to the horizontal is tan inverse of sin 2 lambda divided by cos 2 alpha plus cos 2 lambda இது ப்ரூஃப் பண்ணணுமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் டயக்ராம் எல்லாம் கிளியர் தான் இருக்குமா இந்த தியரம் எல்லாம் கிளியர் தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி தான் ஸோ ஐ வில் சென்ட் இட் அகெயின் ஓகே let AB be the ladder let G be the center of gravity normal AG is to GB is equal to 1 is to 1 எப்பவுமே இந்த இதுக்கு 1 is to 1 தான் ரேஷியோ இந்த ஃபுல் இதுக்கும் இதனால ரேஷியோனா 1 is to 1 தான் so let C be the center of the sphere let angle ACB is equal to 2 alpha இந்த கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க so angle ACB is equal to alpha and angle CAB minus angle CBA is equal to 90 minus alpha
let B is on the point of coming down. அது வந்து B வந்து கீழே இருக்கா, B is on the point coming down. இப்போ forces என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க. Reaction R at A along AC, the reaction S at B along BC, weight W at G, limiting friction mu R at A along the tangent, limiting force mu S at B along the tangent at B. Next in the step, consider the resultant. உங்களுக்கு தெரியும், consider resultant R and mu R of the reaction of S and mu S and the weight W. They are in equilibrium. Equilibrium now consider the triangle AOB. Put theta is equal to 90 minus theta. Alpha is 20 minus alpha plus lambda. இந்த டயக்ராமில் பாருங்கம்மா கேர்ள்ஸ், இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். தீட்டாவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து 90 மைனஸ் தீட்டாவாக இருக்குமா, அந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் போடணுமா. நெக்ஸ்ட் வந்து கோடஜன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எம்என் எப்போவுமே என்ன இருக்கும், 1:1 ரேஷியோ தான் இருக்கும். அது அன்டில் அவங்க கொடுக்க வரைக்கும் அந்த எம் அண்ட் என்னோட வேல்யூ வந்து 1:1 தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், கண்டிப்பாக புரியும். லாஸ்ட் உங்களுக்கு கேன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணுங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளமும் பாருங்கள். A particle is based on a plane inclined at an angle alpha to the horizontal of the force parallel to the plane in the upper end is just is sufficient to the given particle at the moving up in the plane in n times. The force which acting at the same manner is just sufficient to the particle on the point moving down the plane. Show that the tan alpha is equal to mu into n plus 1 divided by n minus 1, where mu is the coefficient. சொல்லியிருக்காங்கம்மா. ப்ரூஃப் பாருங்க. Let m be the mass, let p be the applied force. இங்கே இருக்கு பாருங்கம்மா, m be the mass and p be the applied force so that the particle in the limiting equilibrium moving upward to the plane. Forces என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க, mg இருக்கும். mg வந்து weight of the particle, r வந்து normal reaction perpendicular to the plane, mu r be the friction downwards to the plane. அவங்க கொஷின் ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் டயக்ராம் போடணுமா. ரிசால்வ், இது உங்களுக்கே தெரியும். ரிசால்வ் த ஃபோர்ஸ் அலாங் பர்பேண்டிகுலர் டு த பிளேன். வி ஹேவ் ரிசால்வ் பண்ணுங்கள், இது வரும் பாருங்கள். பி காஸ் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வரும் பி மைனஸ் மியூ ஆர் மைனஸ் எம்ஜி சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன வரும், ரெண்டு இதுவே ரிசால்வ் பண்ணணுமா. ஸோ பி சைன் 0 ப்ளஸ் ஆர் காஸ் 90 ப்ளஸ் மியூ ஆர் காஸ் சைன் 180 ப்ளஸ் எம்ஜி சைன் 270 மைனஸ் ஆல்ஃபாமா. அந்த டயக்ராம் பாருங்கம்மா, அப்போ தான் புரியும். தென் ஆர் மைனஸ் எம்ஜி காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. சால்விங் 1 and 2. சால்வ் 1 and 2 பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வரும். பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் ப்ளஸ் எம்ஜி சைன் ஆல்ஃபா. பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா எம்ஜி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் எம்ஜி சைன் ஆல்ஃபா. கீப் equation number 3. Then let G be the applied force on the particle. The sufficient to the question அதான கொடுத்துருக்காங்க. Now the frictional force act at the plane. Therefore G is obtained by replacing mu with the expression of P. அது வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க. ஸோ Q is equal to அது G can be obtained by replacing mu. G வந்து எப்படி obtain பண்ணிங்கன்னா மியூயை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் with expression of P. ஸோ Q is equal to என்ன இருக்கும், minus mu into mg cos alpha plus mg sin alpha. It is given that P is equal to nq. அது வந்து உங்கள் இதில் கொஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து போட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டு பாருங்கள், வரும். கேர்ள்ஸ் இது நெக்ஸ்ட்டும் அகெயினும் உங்களுக்கு புரியல, நான் நெக்ஸ்ட்டும் டீச் பண்ணேன். நோட்ஸும் கொடுக்குறேம்மா, இது சரியாக வரல, இப்போவே சென்ட் பண்ணுறேன் இருங்க நோட்ஸு. ஓகே கேர்ள்ஸ், தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.
டயக்ராம் வச்சு போட்டு பாருங்கம்மா. புரியலைன்னா எனக்கு குரூப்பில் கால் பண்ணி கேளுங்க, அட்லீஸ்ட் குரூப்பில் கேளுங்க. ஓகே கேர்ள்ஸ், ஐ வில் சென்ட் நவ் இட் செல்ஃப் அகெயின் த நோட்ஸ்.